माधवती भक्ति जननी जगन पालन माधवती भक्ति जननी जतन पालन कोरी माधवती भक्ति जननी जतन पालन कोरी कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बोली 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 गौरा जे सब स्थाने करे लो ब्रह्मण गौरा गौरा जे सब स्थाने करे लो ब्रह्मण सब स्थाने मेरी दुआई मनामी भक्त संगे से सब स्थाने मेरी दुआई मनामी भक्त संगे से सब स्थाने मेरी दुआई सुनीते मन अक्षर सारा जाते सुनीते मन अक्षर साधा जाते गौरा पिता सुनी आनंदे हृदया गौरा विहिता कीर्तन सुनी आनंदे हृदया जुगल मूर्ति देखिया परमानंद होया जुगल मूर्ति देखिया परमानंद
जुगल मूर्ति देखिया मोरा परमानंद होया प्रसाद सेवा कोइते होया सकल पाप प्रसाद सेवा कोइते होया सकल पाप जिदी नगले बजन देखी गृह के गोलो कमाया जिदी नगले बजन देखी गृह के गोलो ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ಹನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಾಣ देखिया गंगा सुख ससीमा तुलसी देखी जुड़या प्राणा मानव तोषण गारी तुलसी देखी जुड़या प्राणा मानव तोषण गारी तुलसी देखी जुड़या प्राणा माधव तोषण जानी तुलसी देखी जुड़या प्राणा माधव तोषण जानी गौर प्रिया सब सेवाने जीवन सार्थक जीवन सार्थक भक्ति विनोदा कृष्ण भजने अनुकूल पाया भक्ति विनोदा कृष्ण भजने अनुकूल पाया जा प्रतिजीवों से परम स्वीकार को रहिता
प्रतिदिवासे परम सुखे स्वीकार करो हे शुद्ध भगता चरण रेणु वचनानुकूला शुद्ध शुद्ध भगता चरण रेणु भगत सेवा परम सिद्धि विमलती करमूला भगत सेवा परम सिद्धि विमलती करमूला Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jagadguru Jaya Shila Prabhupada. Jagadguru Jaya Shila Prabhupada. Jagadguru Jaya Shila Prabhupada. Janatuta Prayana Sila Prabhupada. Jaladuta Prayana Sila Prabhupada. Jaladuta Prabhupada, 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 जय राधा माधव कुंजा बिहारी जय राधा माधव
कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतयुग लैंग्वेज अभय शरणारविंद भक्ति वेदन स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की इस्कॉन फाउंडर ब्यूटी फाउंडर शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतयुग लैंग्वेज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी क्षेत्र की द्वारका धाम की गंगा यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी देवी की सामवेद भक्त वृंद की प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की Thy God Premanande, all glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories Shri Guru and all glories Srila Prabhupada ki. Om Jnanadimnandasya Jnananyam Shlakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manovistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadhamyam Dadan Savadandham Vandeham Shri Guru Shri Guru Shri Guru Vaishnavancha Shri Rupam Sadhujatam Sagana Raghunatantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parimhetam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Garangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Satudevi Pranamami Hari Mahavadanaaya Krishna Brahmadaya Krishnaya Krishna Chaitanya Namah Manjakalpadaro Vishya Kripa Sindhudevacha Patana Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namo Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Ki Nama Namaste Saraswati Devi Gauravan Prachayani Nirvishesh Shunyavadi Pasha Testa Dev Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasa Gaurav Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Matagla Swagata 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5 ಶ್ಲೋಕ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 816 ಶ್ಲೋಕ ಪಡೋ ಸೇರಿಗೆ ಗೊತ್ತುನಾ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಎಂಚಿನ ಅಂತ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 816 ಶ್ಲೋಕದಾದ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಗೆ ಕೊನಲಿಯ ಅಂದಾಜು ಎಂಡ एक भगवत क्लास के अंदर नहीं एक सत्य के अंदर ऑनलाइन क्लास मस्त सत्य जरा ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಜನ 13 ಕೆಲವೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಪ್ಪ ಸೇರ್ ಬಂದೆ ಎಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಶ್ಲೋಕವು 816 ಹೋಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ 13ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ 13ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ 816 ಮಟ್ಟ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಉನ್ನತ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಕಲ್ಪನ ಜ್ಞಾನ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡು chapter 8 to 12 chapter 3 okay start on online
ಅಮಾನಿತ್ವಂ ಅದಂಬಿತ್ವಂ ಅಹಿಂಸಾ ಕ್ಷಾಂತಿರ್ ಆರ್ಜವಂ ಆಚರ್ಯೋಪಸನಂ ಶೌಚಂ ಸೈರಂ ಆತ್ಮಾ ವಿನಿಗ್ರಹ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಷು ವೈರಾಗ್ಯಂ ಅಹಂಕಾರ ಏವ ಚ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷಾನುದರ್ಶನಂ ಆಸಕ್ತಿರ್ ಅನಭಿಸ್ವಂಗ ಪುತ್ರಧಾರಾಗೃಹಾದಿಷು ನಿತ್ಯಂ ಸಾ ಸಮಚಿತ್ತತ್ವಂ ಇಷ್ಟಾನುಇಷ್ಟೋಪಪಟಿಷು ಮಯಿ ಚಾನನ್ಯ ಯೋಗೇನ ಭಕ್ತಿರ್ ಅವ್ಯಾಭಿಚಾರಿಣಿ ವಿವಿಕ್ತ ದೇಶ ಸೇವಿತ್ವಂ ಹರತೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಸದಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ದರ್ಶನಂ ಏತಜ್ಞಾನಂ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಅಜ್ಞಾನಂ ಯತ್ ಅತೋ ಅನ್ಯತಾ. ಅಮಾನಿತ್ವಂ ನಮ್ರತೆ, ಅದಂಬಿತ್ವಂ ಗರ್ವವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ, ಅಹಿಂಸಾ ಅಹಿಂಸೆ, ಶಾಂತಿ ಸಹನೆ, ಆರ್ಜವಂ ಸರಳತೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಉಪಾಸನಂ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಶೌಚಂ ಶುಚಿತ್ವ, ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ಸ್ಥೈರ್ಯವು, ಆತ್ಮ ವಿನಿಗ್ರಹ ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ, ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಷು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ವೈರಾಗ್ಯಂ ವಿರಕ್ತಿಯು, ಅಹಂಕಾರ ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ, ಏವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ಚ ಕೂಡ, ಜನ್ಮ ಹುಟ್ಟು, ಮೃತ್ಯು ಮರಣ, ಜರ ಮುಪ್ಪು, ವ್ಯಾಧಿ ರೋಗ, ದುಃಖ ದುಃಖಗಳು, ದೋಷ ದೋಷದ ಅನುದರ್ಶನಂ ಅವಲೋಕನವು, ಆಸಕ್ತಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯು, ಅನಭಿಸ್ವಂಗ ಸಹವಾಸವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ, ಪುತ್ರ ಮಗ, ಧಾರ ಹೆಂಡತಿ, ಗೃಹ ಆದಿಷು ಮನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ, ನಿತ್ಯಂ ನಿರಂತರ, ಚ ಕೂಡ, ಸಮಚಿತ್ತತ್ವಂ ಸಮಚಿತ್ತತೆ, ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು, ಅನಿಷ್ಟ ಇಷ್ಟವಲ್ಲದುದರ, ಉಪಪಟಿಷು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಮೈ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಚ ಕೂಡ, ಅನನ್ಯ ಯೋಗೇನ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯು ಅವ್ಯಾಭಿಚಾರಿಣಿ ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲದ, ವಿವಿಕ್ತ ಏಕಾಂತದ, ದೇಶ ಸ್ಥಳಗಳ ಸೇವಿತ್ವಂ ಹಂಬಲ, ಅರತಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ, ಜನಸಂಸದಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ನಿತ್ಯತ್ವಂ ನೈರಂತರ್ಯ, ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ, ದರ್ಶನ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಏತತ್ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು, ಜ್ಞಾನ ಇತಿ ಎಂದು ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಜ್ಞಾನವು ಯತ್ ಯಾವುದು, ಅಥ ಇದರಿಂದ, ಅನ್ಯತಾ ಬೇರೆಯೋ ಅದು. ಅನುವಾದ: ನಮ್ರತೆ ಜಂಬವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಅಹಿಂಸೆ ತಾಳ್ಮೆ ಸರಳತೆ, ನಿಜವಾದ ಗುರಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಶೌಚ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಆತ್ಮಸಮಯ, ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ,
ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಜನ್ಮ ಸಾವು ಮುಪ್ಪು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಕೆಡುಕನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಅನಾಸಕ್ತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿ ಮನೆ ಮತ್ತಿತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು, ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಚಿತ್ತತೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿ, ಏಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಅಭಿಲಾಷೆ, ಜನಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ರತೆ, ಜಂಬವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಅಹಿಂಸೆ, ತಾಳ್ಮೆ, ಸರಳತೆ, ನಿಜವಾದ ಗುರಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಶೌಚ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ, ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ, ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಜನ್ಮ ಸಾವು ಮುಪ್ಪು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಕೆಡುಕನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಅನಾಸಕ್ತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿ ಮನೆ ಮತ್ತಿತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು, ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಚಿತ್ತತೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿ, ಏಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಅಭಿಲಾಷೆ, ಜನಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ. ಈಗ ಭಾವಾರ್ಥ is divine grace. AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ಕಿ. ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದಿರುವವರು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದೇ ಜ್ಞಾನದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಹಿಂದೆ ವರ್ಣಿಸಿದಂತೆ 24 ಘಟಕಾಂಶಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಘಟಕಗಳ ತೊಡಕಿನಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಮಾರ್ಗ ಇದು. ದೇಹವು 24 ಘಟಕಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೋಶ. ದೇಹಧಾರಿ ಆತ್ಮವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮಾರ್ಗ. ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಣನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು 11ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಮೊದಲನೇ ಪಂಕ್ತಿ. ಮಹಿಷ ಅನನ್ಯ ಯೋಗೇನ ಭಕ್ತಿ ಅವ್ಯಾಭಿಚಾರಿಣಿ. ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಭುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಭುವಿನ ದಿವ್ಯ ಸೇವೆಯ ಬಳಿ ಸಾರದೆ ಅಥವಾ ಬಳಿ ಸಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇರುವವನಿಗೆ ಉಳಿದ 19 ಅಂಶಗಳು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ಉಳಿದ 19 ಅಂಶಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ತಂತಾವೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಹೇಳಿರುವಂತೆ 5ನೇ ಸ್ಕಂದ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಭಗವತಿ ಅಕಿಂಚನ ಸರ್ವೇ ಗುಣ ಸತ್ರ ಸಮಾಸತೆ ಸುರ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದವನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಒಬ್ಬ ಗುರುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ತತ್ವವು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಹ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಮನುಷ್ಯನು ಯೋಗ್ಯ ಗುರುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ದಿವ್ಯ ಜೀವನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಜ್ಞಾನದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಾಸ್ತವವಾದ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದರಾಚೆ ಊಹಿಸಿದೆಲ್ಲ ಅಸಂಬದ್ಧವಾದ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಪರೇಖೆ ಪಡೆದಿರುವ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅಂಶಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು. ನಮ್ರತೆ ಎಂದರೆ ಇತರರಿಂದ ಗೌರವ ಪಡೆಯುವ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಕಾತರನಾಗಿರದಿರುವುದು. ಬದುಕಿನ ಐಹಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇತರರಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಹು ಕಾತರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ತಾನು ಈ ದೇಹವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವಿರುವ ಮನುಷ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವವಾಗಲಿ ಅಗೌರವವಾಗಲಿ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದರೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನ. ಈ ಲೌಕಿಕ ಮೋಸಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ತವಕ ಪಡಬಾರದು. ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗಾಗಿ ಕೀರ್ತಿವಂತರಾಗಬೇಕೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಬಹು ಕಾತರ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕಾಣುವುದು ಇದು. ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯನು
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿರುವ ಯಾವುದೋ ಗುಂಪನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ತಾನೊಬ್ಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಎಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಅವನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಹಿಂಸೆ ಎಂದರೆ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಥವಾ ನಾಶ ಮಾಡದಿರುವುದು ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಹಿಂಸೆ ಎಂದರೆ ಇತರರಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದಿರುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬದುಕಿನ ಐಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಐಕ ನೋವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಜನರನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿ ಅವರು ಈ ಐಕ ತೊಡಕನ್ನು ಬೀಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಡಲು ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅಹಿಂಸೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಎಂದರೆ ಅಪಮಾನವನ್ನು, ಅಗೌರವವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದವನಿಗೆ ಇತರರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಅಪಮಾನಗಳು, ಅಗೌರವ ಆಗುತ್ತದೆ. ಐಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಚನೆ ಇಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದದ್ದೇ. 5 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ. ಅವನ ತಂದೆಯು ಅವನ ಭಕ್ತಿಗೆ ವಿರೋಧಿಯಾದಾಗ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅಪಾಯವಾಯಿತು. ಅವನ ತಂದೆಯು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. ಆದರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ. ಹೀಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಡ್ಡಿಗಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಸಹನೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಸರಳತೆ ಎಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಲೌಕಿಕ ಚಾಣಾಕ್ಷತನವಿಲ್ಲದೆ ಶತ್ರುವಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡುವಷ್ಟು ನೇರವಾದ ನಡೆದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗುರುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಾರ. ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಗುರುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಆತನು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಸದ್ಗುರುವು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಶಿಷ್ಯನು ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸದೆ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗುರುವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರ ತತ್ವಗಳು ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶುಚಿತ್ವವು ಅಗತ್ಯ. ಶುಚಿತ್ವದಲ್ಲಿ 2 ಬಗೆಗಳು, ಬಹಿರಂಗ ಮತ್ತು ಅಂತರಂಗ. ಬಹಿರಂಗ ಶುಚಿತ್ವ ಎಂದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು. ಆದರೆ ಅಂತರಂಗ ಶುಚಿತ್ವವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಎಂದು ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸಂಚಿತವಾದ ಇಂದಿನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥೈರ್ಯವೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ದೃಢ ಮನಸ್ಸು. ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯನು ವಾಸ್ತವವಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾರ. ಆತ್ಮ ಸಂಯಮವೆಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಏನನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಜವಾದ ಸನ್ಯಾಸ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಬಲ ಎಷ್ಟೆಂದರೆ ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯವಾದ ಈ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಬಾರದು. ಮನುಷ್ಯನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ದೇಹವನ್ನು ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಇಂದ್ರಿಯ ನಾಲಿಗೆ. ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಉಳಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾಲಿಗೆಯ ಕೆಲಸ ರುಚಿ ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ನಾಲಿಗೆಯು ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಣ್ಣುಗಳ ವಿಷಯ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸುಂದರ ರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನನ್ನು ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು. ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕಿವಿಗಳು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂಗು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ
ಹೂಗಳನ್ನು ಅಗ್ರಾಣಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಏಕೈಕವಾದ ಗುರಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬುದ್ಧಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಏಕೈಕವಾದ ಗುರಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬುದ್ಧಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಓದುವವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಮಿಥ್ಯಾಂಕಾರ ಎಂದರೆ ಈ ದೇಹವೇ ತಾನೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಾನು ದೇಹವಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾದಾಗ ನಿಜವಾದ ಅಹಂ ಭಾವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅಹಂ ಎನ್ನುವುದು ಇದೆ. ಮಿಥ್ಯವಾದ ಅಹಂ ಭಾವವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಅಹಂ ಭಾವವನ್ನಲ್ಲ. ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ 1ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ 4.10 ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಆತ್ಮದ ಅರಿವು ಎನ್ನುವುದು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮುಕ್ತ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಅರಿವು ಅಹಂ. ಆದರೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಅರಿವನ್ನು ಈ ಹುಸಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಹುಸಿ ಅಹಂ ಭಾವ. ಆತ್ಮದ ಅರಿವನ್ನು ವಾಸ್ತವತೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ನಿಜವಾದ ಅಹಂ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಹಂ ಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲವು ತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಹಂ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅಹಂ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ದೇಹದೊಡನೆ ಹುಸಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಜನನ ಮರಣ ಮುಪ್ಪು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ವಿವಿಧ ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನನದ ವರ್ಣನೆಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟದಿರುವ ಮಗುವಿನ ಜಗತ್ತು, ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ವಾಸ, ಅದರ ನೋವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬಹು ವಿವರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದೆ. ಜನ್ಮವು ಕ್ಲೇಶಕರವೆಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂಕಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೆ ಯಾವ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಯಾತನೆಗಳುಂಟು. ಇವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ರೋಗ ಮತ್ತು ಮುಪ್ಪುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಮುಪ್ಪುಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜನನ ಮರಣ ಮುಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆ ಇವುಗಳ ವಿಷಯ ಯೋಚಿಸಿ ಐಕ ಬದುಕಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತಾಳದಿದ್ದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬಾರದೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ಭಾವನೆಯೂ ಇರಬಾರದು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬಾರದು. ಮನೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆತನು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಬಹು ಸುಖಕರವಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಎಂದು ಜಪ ಮಾಡುವುದು, ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಸಾದದ ಶೇಷವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಗಳಂತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದು, ವಿಗ್ರಹದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗುವುದು. ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಈ 4 ಸಂಗತಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸುಖವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಂಸಾರದ ಸದಸ್ಯರು ಇದೇ ರೀತಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಎಂದು ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ 4 ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುಡ್ ಗೃಹಸ್ಥ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಗುಡ್ ಸನ್ಯಾಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಆದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜುನನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಸಾರ ಸದಸ್ಯನು ಕೊಲ್ಲಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ತನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರಿವಾದಾಗ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದನು. ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಖಿಯೂ ಆಗಿರಲಾರ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುಃಖಿಯೂ ಆಗಿರಲಾರ. ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಐಕ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಆಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮನುಷ್ಯನು ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಸುಖ ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾರ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಬದುಕಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸುಖ ದುಃಖಗಳೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಚಿತ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ದೊರೆತಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದಾಗ ದುಃಖಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ನಾವು ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಎಂದರೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಡೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕೀರ್ತನ, ಶ್ರವಣ, ಅರ್ಚನ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ 9 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಸಹಜವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ರೀತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡುವವನು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಮನೋಧರ್ಮದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವನ ಮನೋಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯವಾದ ಸಹವಾಸವಿಲ್ಲದ ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತನಗೆಷ್ಟು ಒಲವಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಹಜವಾಗಿ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಕ್ರೀಡೆ ಅಥವಾ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ವ್ಯರ್ಥ ಕಾಲಹರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕಾಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಸಂಶೋಧಕ, ವಿದ್ವಾಂಸರು, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞದ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಯಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನುಷ್ಯನು ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆತ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ವಿಷಯ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಆತ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಆತ್ಮವು ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಂದಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆತ್ಮವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು, ನಿರಂತರವಾದದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಈ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಸ್ಕಂದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. ವದಂತಿ ತತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಅದ್ವಯ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ವಾಸವಾಗಿ ಬಲ್ಲವರು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಈ 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಲ್ಲರು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನನೇ ಕಡೆಯ ಮಾತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ನೆಲೆಯನ್ನು ಏರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಭುವಿನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಬೇಕು. ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇದೆ. ನಮ್ರತೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪರಮ ಸತ್ಯನಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನೆಲದ ಅಂತಸ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮೇಲಿನ ಅಂತಸ್ತಿನವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಶ್ರೇಣಿಯಂತೆ. ಈ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 1ನೇ, 2ನೇ ಅಥವಾ 3ನೇ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ತಲುಪಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಮುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಆತನು ಜ್ಞಾನದ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಅರಿವೇ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಅಂತಸ್ತು. ಯಾರಾದರೂ ದೇವರೊಡನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೂಡಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಆತನು ವಿಫಲನಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ತಾನೇ ದೇವರು ಎಂದು ಬೀಗುವುದು ಅಹಂಕಾರದ ಪರಮಾವಧಿ. ಐಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳು ಜೀವಿಯನ್ನು ಸದಾ ಒದೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾನೇ ದೇವರೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾರಂಭವು ಅಮಾನಿತ್ವ, ನಮ್ರತೆ. ಮನುಷ್ಯನು ನಮ್ರನಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾನು ಪರಮಪ್ರಭುವಿಗೆ ಅಧೀನ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪರಮಪ್ರಭುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಐಕ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಧೀನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಬೇಕು. ಎಸ್ ದಾರಿ ಯಾನಿಂದ ಓದಿಯ ಕೇರಿಗ ಬನೋಲಿಯ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು. 7 ಪೇಜ್ ಇತ್ತು. 1 2 3 4 5 6 ಪೇಜ್ ದಾರಿ ಓದಿನಿ ಕೇರಿಗ ಬನೋಲಿಯ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಪುಸ್ತಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಓದ್ತದೆ ಯಾಂದಾಗಿ ಮೂರು ಓದಿನಿ. ನಿಖಲು ಓದು ಜರ ಕ್ಯಾನ್ ಓದಿ ನಿಖಲೆ ಚೂರು ಗೊತ್ತಾವಡ ದಾದಾ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ದಯಬನಾಗ ನಂಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೆಂಚೆನ ಗೊತ್ತಾವಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಓದು ದಯಬನ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಸಿವ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಸಿವ್ ಸರಿ ಬಂತೆ. ಹೋಯ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತೆ. ಅವೇನು ಓದೋದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಬಂತೆ. ಅದು ತೆರೀದೈತೆ ನಿಗ್ಲೆ ಚೂರು ತೆರಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಗ್ಲೆ. ನನ್ ಕೆಲವು ಜೋರು ಬಂಡೆ ಕೆಲವು ಮೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಅಜ್ಜಮದ ಬಂಡೆ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ಕೆ ನಿಗ್ಲೆ ಚೂರು ಗೊತ್ತಾವಡೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ ಎಂಚೆನ ಓದೊಂದು ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜೋರು ಬನ್ನೋಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮೆಲ್ಲ ಬನ್ನೋಡು. ಇದರ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರ್ಗ ಇದನ್ನು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ದಾದ ಕಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಮಾತು ಗುಣ ಬರ್ನಿಗೆ ಐಟು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣ ಅಮಾನಿತ್ವಂ ನಮ್ರತೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಂಪನಿ ಇದನಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ಬೈಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ದೇವ್ರ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನಮ್ರತೆ ಗಿಡ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಕೊಡ್ದು ಪಿರ ಇಡೆಗೆ ಐದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ರತೆ ಅಲ್ಲ ಅಮಾನಿತ್ವ. ಎರಡನೇ ಇಂಚಿನ ನಮ್ರತೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಸು ಪಿರೋರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ರೆ ಸುಲಭ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟ. ನಮ್ಮದ ನಂಬಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಆಡ ನಮ್ಮ ಪಿರೋರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆದೊಳಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಂದಿನಿ ಅವು ಇದೆ ನಂಗೆ ಎಂಜ ಮನ್ನ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಡ ಅವು ಪೊಡು ಒಂದು ಪೊಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಚ್ಛೆ ಭಕ್ತಿ ಮಂತ್ಲೆ ಮಾತಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಂತ ಅವು ಮಾತಾ ಬರ್ಪಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ನಮ್ರತೆ ಅಮಾನಿತ್ವ. ಎರಡನೇ ಇಂಚಿನ ಅದಂಬಿತ್ವ ಬಂದಾಗ ಜಂಬವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಸರ್ ಪ್ರೈಡ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ನಂಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ಚೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀಲ ಒಂದೇನೆ ಮಾಡ್ಬ ಆಯ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಓದೋ ರಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಅದಂಬಿತ್ವ ಜಂಬವಿಲ್ಲದಿರುವುದು. ನಂಗೆ ಮಾತೆಗಳ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ಚೆ 3 ನೆತ್ತಿಡು ನಂಗೆ ಅವಿಚ್ಚೆ ಫೇಮಸ್ ಆವಡೋದು ಆಂಡ ಭಕ್ತಗ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ಚೆ ಇಜ್ಜೆ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದ ಮಾಧವೇಂದ್ರಪುರಿ ಕೇಂದ್ರ ಜನ ಮಾಧವೇಂದ್ರಪುರಿ ಆರು ಪ್ರಭುತ್ವಂಬಿನಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ರಾಧಾರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮಾಧವೇಂದ್ರಪುರಿ ಮೊದಲು 3 ಜನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಸಿ ಓದಿ ನಾವು ಮಾಮೂಲು ಜನ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಗುರು ಮಾಧವೇಂದ್ರಪುರಿ ಅಂಚ ಮಾಧವೇಂದ್ರಪುರಿ ಮೂಲು ಒರಿಸ್ಸಾಡ್ ಕ್ಷೀರ್ ಚೋರ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವಲಾರ ಗೋಪಿನಾಥ ಡಿಟಿಸ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿದೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಾರ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಡಿಟಿ ಒಂದು ದೇವರ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಹೀಟ ಒಂದು ಹೋದು ಬೃಂದಾವನ ಹೋದು ಚಂದನ ಪದ ಬಲ ಅಂಜ ಹೂ ಬೇರೆ ಹೋದ್ ಚಂದನ ಪದ ಬರ್ಬೇರೆ ಆದ ಹೋಯ್ನೆಕ್ ಈ ಗೋಪಿನಾಥ ಬಂದಾಗ ಕ್ಷೀರನು ಪಿರೋಡ್ ದಿಂಗ ದೀಪಿ ಬೇರೆಗೆ ಮಾಧವೇಂದ್ರಪುರಿ పోతారు అరేకోస్కర పోతారు అదా దేవుడు రెస్లోకి పంపారు ఇరుదాల దేవునికి వందన దేవుళ్ళు ఏరే పేరు పంపారు అని చాలుతా అర్చక ಗೊತ್ತಾಮ ಮಾಧವೇಂದ್ರಪುರಿ ಅಡಿ ಬರ್ಪೇರು ಬದು ಚಂದ ಬಂದಾಗ ಮಾತಿರ್ಲಾರ ತೂಪಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಐದು ಬೇತೆ ನನಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ದೇವರು ಬರಿಡಿದಿತ್ತೇರು ಓ ಇನ್ನು ಕ್ಷೀರ ದಿಂಗ ದೀತೀನಿ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಧವೇಂದ್ರಪುರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಬೇಟಿ ಕಲ್ಪಡ್ ಬಲಿಪೇರು ಮಾಧವೇಂದ್ರಪುರಿ ಪುಣ್ಣ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಚಿ ಫೇಮಸ್ ಆರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು
पुगरले ಅಂತ ಮಾಧವ ಅಂಚ ಬಂದಿದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಲ್ತು ಓಡಿ ಹೋಯ್ನ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಕೈತದ ಆನ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಡ್ಬೇನಾ ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಬಂತೀನಿ ಅವ್ಳು ಮಾತು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ಳು ಅಡ್ಡಗುರಿ ಏರಿಗೆ ಮಾಧವನ ಗುರಿ ಆಂಡ ಭಕ್ತಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅವೇನು ಓದಗಾವು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುಚೆ ಆಂಡ ಪ್ರಬೋಧನ ಬೇರೆ ಫೇಮಸ್ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ್ ಫೇಮಸ್ ಉಂಟು ಕೃಷ್ಣನ್ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ ಬಂದೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮ್ಮ ಅರೇನ್ ಫೇಮಸ್ ಉಂಟು ಅರೇನ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪುಗರುವ ಆತ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡಾಪ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ ಪುಗರ್ನ ಇಚ್ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬೂರ್ವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಅಹಿಂಸಾ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬಂದಿನಿ ಈ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಹಾಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ದೂರದಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಅಹಿಂಸೆಗೆ ಜೀವೇರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಆಂಡ ದಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲ ಸೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ ಜನಗಳು ಅಕ್ಲಿನ ಬೋಗರ ಅಕ್ಲ ಸೇವೆ ಅಂಚದು ಒಂದು ಅಹಿಂಸೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಹನ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಸಹನೆ ಶಾಂತಿಗೆ ಪ್ರಬೋಧ ಬಂದಿನಿ ನಂಗೆ ಏತೋ ಸತಿ ಬಾಕಿ ನೇರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರ್ದು ಆಂಡ ನಮ್ಮವನು ಸಹನೆ ಮಂತ್ರಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಾಕ್ಷಕ ಮೂಜಿನ ಶ್ಲೋಕ ತೃಣಾದಪಿ ಸುನೀಚೇನ ತರೋರಪಿ ಸಹಿಷ್ಣುನ ಅಮಾನಿನ ಮಾನದೇನ ಕೀರ್ತನೀಯ ಸದಾರಿ ಪನ್ನಗಿದ ಮರ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಮನ್ಪೋ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಗುರುಂಡವು ಬೇಜಾರೇಜ್ ಪ್ರಬೋಧನ ಮರಾಡ್ದು ನಂಗೆ ಉಪಕಾರ ನಂಗೆ ನೆರಳು ಕೋರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೋರ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಾತು ಕೋರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಮನ್ಪೋ ಈಗ ಬೇಜಾರೇಜ್ ಅಂಚೋ ಪುಡ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಜವಂ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಜವಂ ಬಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಬೋಧನ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಲಿಯುಗಡು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ನೋ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನು ಯೋಚನೆ ನೆಜ್ಜಿ ಬೆಂಚ ಬಂದಾಗ ಕುರಿತಲಕ ಕುರಿತೂಲೆ ಕುರಿನಾಯ ಕೊಂಪಿನಾಯ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯೋ ನೂದು ಕುರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೋಗುಂಡು ಓಡೆ ಬಂದ್ ಬೇಡ ಹೋಗುಂಡು ಯೋಚನೆ ನೆಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಆರ್ಜವಂ ಆಚಾರ್ಯ ಉಪಸನಂ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯನ ಬೊನಫಾಡ ಆಚಾರ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಸ್ತೂಲ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ನಾವು ಆಚಾರ್ಯ ಗುರು ನಾವು ಆಚಾರ್ಯ ಬಂಡ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಗುರು ನಗುಲೇ ಬೋಗಸ್ ಗುರು ನಾವು ಅಕ್ಲಾಡ ಸರಿಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಬತ್ತಿನ ಬೊನಫೈಡ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅದನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ఒక ಶೌಚಂ ಅನ್ನಗ ಶುಚಿತ್ವ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಶೌಚಂ ಅನ್ನ ರಡ್ಡಿಗೆ ಶೌಚಂ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಣೆ ಮೀಪ ಬಯ್ಯ ಮೀಪ ಮೀದ ಎಡ್ಡ ಅಂಗಿ ಪಾಡುವ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚನೆ ಉಲೈ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡದ ಉಲೈ ತೆಂಚಿನಾದ ಬಂದಾಗ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮೋಹ ಮತ್ಸರ್ಯ ಒಂದು ಮಾತ ಅಂಡ್ರದು ಉಳ್ದು ಒಂಜಿ ಜನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಲೈಫ್ ಇದ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಅದ ಮಾತ ಲೈಫ್ ಮೂಲ ಪತಗುಲ್ದು ಅವೇನಿದ್ದ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಜೋ ಏತು ಜೋರ್ ತಿಕ್ಕ ಆತ್ ಹೋಗ್ಜೋ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಹು ಔಷಧಿ ಪ್ರಬೋಧ ಬಂದಿನಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಈ 14 ಮಂತ್ರದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಉಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಬೇಟಿಗೆ ಔಟಿದೆ ಬಲಿ ಐಗ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು 14 ಜಪ ಉಂಟು ಶೋಕದ ಜಪ ಉಂಟು ಪ್ರಬೋಧನ್ ಬೇರೆ ಏರ್ನ ಶೋಕದ 14 ಜಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಓದನು ಬೇತೆ ಮಾದ ಕೆಲಸ ಜಪ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಜಪನೆ ಬೇದೋಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೇಮ್ ಜಪ ಒಂದು ಅವು ಮಾತ ಜಪ ಬಹುಲ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಐಜಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಬಗ್ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡೇ ಜಾನ್ ಬೇದೋಲ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಐಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೊಬ್ಬಿ ನಾವು ಒಂದು ಓಲೆ ಹೂ ಕೆಲಸ ಜಪ ಮಾಡ್ಮ ಜಪ ನಿಕ್ಕುಲು 2 ಗಂಟೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗ 2 ಕೋಟಿ ಗಂಟೆ ಕೊರ್ಬೇರು ಆ ರೆಡಿಯುಲ್ಲೇ 2 ಕೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಬೇರು ಅದು ಬನ್ನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ 2 ಗಂಟೆ ಕೊರೊಂದಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಉರ್ಲ ಜಪ ಅವಡು ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂದಿನ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಭುಪಾದ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಿಧಾನ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಐಕ್ ಪ್ರಭುಪಾದ 15 ರೌಂಡ್ ಜಪ ಅಂತ ಉಪ್ಪೇರು ಏನು 1 ರೌಂಡ್ ಜಪ ಬೊಕ್ಕ ಬಾತೇರು 1 ರೌಂಡ್ ಜಪ 14 ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ಬೇರು ಎಸ್ ಪನ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ ಅಣ್ಣ 14 ರೌಂಡ್ ಜಪ ಮಂತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು ಜಪದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಜಪ ಜಪದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆಜಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನಪ್ಪ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಜಪ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ ಇಂಚಪ್ಪ ಏಪಲ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಒಯ್ಕಲ ರೆಡಿ
ಅಂಜಾದು ನಮ್ಮ ಜಪಂ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೆ ಓಕೆ ಶೌಚಂ ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ಬಂದಾಗ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಸ್ಟಡಿನೆಸ್ ಬಂದಾಗ ಭಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಪೆ ಅಂದು ನಾವು ರೆಡಿ ಹೋಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆತ್ಮ ವಿನಿಗ್ರಹ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂಪೆ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡು. ಆತ್ಮ ವಿನಿಗ್ರಹ ಬಂದಾಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ ಓಕೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಶ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ನಾವು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಹಂಕಾರ ಏವಚ ತಪ್ಪು ಅಹಂಕಾರ ಉಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಇದೆ ಹನುಮಾನಿಗೆ ಯಾನ್ ರಾಮನ ಸೇವೆಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಓಕೆ ತಪ್ಪು ಅಹಂಕಾರ ಅದ ಬೊಕ್ಕ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷ ದರ್ಶನ ಈ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬಿಡುವೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಗೊತ್ತುಕೋಡು. ಆಸಕ್ತಿ ಅನಭಿಸ್ವಂಗ ಪುತ್ರದಾರ ಗೃಹದೇಶ ಮನಗ ಇದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಎಂಚ ಮನ್ನಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವೈಕುಂಠ ಬಂತೇವೆ ಇಜಿಡ ನಮ್ಮ ಐದು ದೂರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ನಿತ್ಯ ಸಹ ಸಮಚಿತ್ತತ್ವಂ ಇಷ್ಟಾನುವಿಷ್ಟ ಪಡೀಶ ಓಕೆ ಮನ್ನಗ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಾವು ತೋಡು. ಮಹಿಷ ಅನನ್ಯ ಯೋಗೇನ ಮನ್ನಗ ಭಕ್ತಿ ರೂಪೋಡು. ವಿವಿಧ ದೇಶ ಸೇವಿತಂ ಭಕ್ತಿಯರನ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರೂಪೋಡು. ಆರತಿ ಜನ ಸಂಸದಿ ಬುರ್ಚಕ್ನ ಜನ ಕೂಡ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋಡು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ತತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ದರ್ಶನ ದೇವತಂಬರ ಪುರುಷನ್ ಗೊತ್ತು ಮನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ತುಂಬೋಡು. ಏತಜ್ಞಾನಂ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಒಂದು ಮಾತ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನಂ ಯತ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಯದ ಒಂದು ಹತ್ತಂದಿನ ಮಾತ ಅಜ್ಞಾನ. ಎಸ್ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ. यशोमती नंदना ब्रजवरनागरा गोकुलनंदनकानना यशोमती नंदना यशोमती नंदन ब्रजवरनागरा गोकुलनंदनकानना यशोमती नंदन गोपी पालनना मदन मनोहरा गोपी पालनना मदन मनोहरा कालिया दमन विधाना
यशोमती नंदना ब्रजवरना करा गोकुल रंजन गाना अमला हरिना अमयो विलासा कोमल हरिना अमयो विलासा विपिन मुरंदर नवीन नगर भरा विपिन मुरंदर नवीन नगर भरा पंक्ति बनाना सुवाचा पंक्ति बनाना सुवाचा यशोमती नंदना ब्रजवरना करा गोकुल रंजन गाना जन पालना असुरकुलनाशना जन पालना असुरकुलनाशना नंद गोधन रघुवाला नंद गोधन रघुवाला गोविंद माधव नवनीत तस्करा गोविंद माधव नवनीत तस्करा सुंदरानंद गोपाला सुंदरानंद गोपाला यशोमती नंदना ब्रजवरना करा गोकुल रंजन गाना यशोमती नंदना ब्रजवरना करा गोकुल रंजन गाना यमुना तट चढ़ा गोपी भजन हरा यमुना तट चढ़ा गोपी भजन हरा सारा सीता कृपमाया सारा सीता कृपमाया सारा सीता कृपमाया
Krishna Krishnaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Vidinami Namah
प्रभुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदी नारायण श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोविंद श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की उत्तरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर धाम की जय। नागपुर क्षेत्र की जय। नवधाम की जय। रमाई की जय। देवी की जय। भक्तवृंद की जय। गोपाल रामचंद्र गोपी मिशन की हरिनाम संकीर्तन माय जय। जय गौर हरि हरि बोल। All glory to the all glory to the all glory to the all glory to Guru, all glory to Srila Prabhupada ki jai. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya.
सुखदेव भगवान की भगवान की Amen.